ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 दक्षिणां प्रदक्षिणां समर्पयामि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। आरार्तिक्यं करिष्ये। कान कामण बहु कीधा प्रभु कामण बहु कीधा। माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा। प्रभु जय कान करा। ए नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी वैकुंठ उतारी। कालिय मरदन कीधा कालिय मरदन कीधा। गायो ने चारी जय कान कारा। हे गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे के में नहीं आवे। अरे नेति पुकारे पुनीत गुण गावे। जय काना कारा। गोवर्धन तोड़ियो प्रभु टचली आंगड़िए टचली आंगड़िए। इंद्र नो गर्भ उतार्यो इंद्र नो गर्भ उतार्यो। जय जय गिरधारी काला जय काना काड़ा। ओम जय काना काड़ा। प्रभु नटवर नंदलाला मीठी मीठी मोरली वाड़ा मीठी मीठी मोरली वाड़ा। राधाना प्यारा प्रभु जय काना काड़ा। प्रभु जय काना काड़ा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्ण दामोदरं श्रीवासुदेवं हरिं। श्रीधरं श्रीमाधवं श्रीगोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आलिंगोटांगण वंदीन चरण डोल्यान पाही न रूप तुझे। प्रेमे आलिंगन आनंद पूजी न भावे ओवाड़ी न मणे हे नाम। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पे देवाभिवन्दनं पुष्पे श्रीमद्भागवतदेवताभिवन्दनं पुष्पे समस्तपूर्वजपितृदेवताभिवन्दनं तत्पश्चात् सर्वे दिशायाम् आरार्तिक्यं दद्यातः तत्पश्चात् स्वात्मकल्याणार्थे बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री भागवत जी भगवान की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री रणछोड़ राय की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे वाला वैष्णव ने जय श्री कृष्ण। महादेव हर श्रीमद भागवत जी चरण कमल में नतमस्तक नमावी माता पिता गुरुदेव वडीलों ने वंदन करी अँ आप सौ बैठेला सर्व श्रोताजनों ने वंदन करी भूदेवो गांधर्वो स्थापित देवताओं ने वंदन करी આપણે આજે ભાગવતજીના છઠ્ઠા દિવસમાં પ્રવેશ કર્યો। જોત જોતામાં 6 દિવસ આપણા ગયા। ખૂબ જ રસમય ભાગવતજીનું આપણે પાન કરી રહ્યા છીએ। શ્રીમદ ભાગવતજીનો રસનો પાન કરતાં કરતાં આપણે ગઈકાલે જતીપુરામાં આવી ગયા, જ્યાં આપણે ગિરિરાજજીની પૂજા કરી। નાના એવા લાલા જેની ઉંમર ફક્ત 7 વર્ષની હતી અને એ મિટિંગમાં જ્યારે બોલે આટલી બધી સભા ભરાણી હોય, એમાં નંદજી હોય, ઉપનંદજી હોય, પ્રમુખ ઉપપ્રમુખ, અને એની હાજરીમાં આ નાના એવા લાલાએ પ્રસ્તાવ મૂક્યો, 7 बरस को સાંભળો, બોલત હે તુતરાલ, तोतड़ू बोले 7 वर्ष को साबरो बोलत है ततुराल। श्री कृष्ण कहू है भावा, गिरिराज कोई सामान्य पर्वत नहीं, ये तो साक्षात पुरुषोत्तम है। गिरिराज जी में भगवान अखंड निवास है। श्री कृष्ण आज गिरिराज जी महिमा ए शा माटे वधारे छे? कारण के रामा अवतार में भगवाने गिरिराजजी ने वचन आप्યું હતું પર્વતજીને રામા અવતારમાં કે સેતુબંધુનું જ્યારે કામ ચાલુ હતું ને ત્યારે હનુમાનજી મોટા મોટા પર્વત લાવ્યા। એમાં હનુમાનજી આ મોટા ગિરિરાજજીને પણ ઉપાડી આવ્યા, એકદમ મોટા। એ સમુદ્ર કિનારે આવ્યા, પરંતુ તે વખતે સેતુબંધુનું કામ એ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું। એટલે રામે હનુમાનને કહ્યું કે આ પર્વત આપ જ્યાંથી લાવ્યા હો ને ત્યાં આપ પાછા સ્વસ્થાને મૂકી આવો। શ્રીરામની વાત સાંભળીને ગિરિરાજ બાવા પર્વત નારાજ થઈ ગયા, નિરાશ બની ગયા, ઉદાસ થયા। એમના તો કે નાના નાના પથ્થરો છે એ પણ સેવાની કામમાં આવ્યા, હું મોટો કાંઈ કામ ના આવ્યો। ઘણી વખત નાના નાના માણસો કામ આવે પણ મોટા કામ ન આવે। આ નાના નાના એ કામમાં આવ્યા પણ હું કામના આવ્યો, ઉદાસ થઈ ગયો, રડવા લાગ્યો, હું કેવો અભાગ્યો છું। સેતુમાં શ્રીરામમાં કામમાં ના આવ્યો ત્યારે રામે गिरिराजजीને આશ્વાસન આપ્યું। સાંભળજો કેવી કથા સરસ છે।
રામે ગિરિરાજજીને આશ્વાસન આપ્યું કે હું શ્રી કૃષ્ણ બનીને આવીશ ત્યારે હું તમારી પૂજા કરીશ અને દૂધથી અભિષેક કરી તમારો મહિમા વધારીશ અને 7 દિવસ સુધી તમને હાથમાં હું ધારણ કરીશ. આ વચન ત્યારે આપી દીધું. 7 દિવસ સુધી મારા હાથમાં ધારણ કરી અને હું તમારો આખા જગતમાં હું આપનો મહિમા વધારીશ. હનુમાનજી ગિરિરાજજીને લાવી અને વ્રજમાં મૂક્યા, જતીપુરામાં. અને રામાવતારમાં આપેલ વચન પ્રમાણે આજે શ્રી કૃષ્ણ ગિરિરાજજીનો મહિમા વધારવા વાત કરી રહ્યા છે. અને બધાને સભામાં કહે છે કે સાંભળો, આ કોઈ સામાન્ય પર્વત નથી, સાક્ષાત પુરુષોત્તમ છે. આપણે બધા એની પૂજા કરીએ. બધા ત્યાં ગિરિરાજજી પાસે આવ્યા પૂજા કરવા માટે. શ્રી કૃષ્ણની વાત બધાના ગળામાં ઉતરી ગઈ. બધા સંમત થયા અને એને વિધિનો કઈ રીતે વિધિ કરવી એ વિધિ પણ ભગવાને બતાવી કે યજ્ઞમાં હોમિયાના ઘીમાંથી સામગ્રી બનાવી. એ યજ્ઞમાં જે આપણે ઘી હોમીએ છીએ ને એ ઘીથી આપણે સામગ્રી બનાવી, મિષ્ટાન, ચોખા ઘીનું, ગાયના ઘીનું. અને આપણે અન્નકૂટ ભગવાનને ધરાવી અને અન્નકૂટ આ બધા ગરીબ લોકો છે ને એને ખવડાવીને તો આપણો હવન થઈ જાય. આ પ્રભુ સમજાવે છે. સાચો હવન તો આ છે બાબા. કોઈના મુખમાં જાય સ્વાહા સ્વાહા, મોટામાં મોટો અગ્નિ હોય ને તો એ જઠરા અગ્નિ છે. આની અંદર ભૂખ લાગે પછી સહન ન થાય, ગમે જે ખાવા મળે એ માણસ ખાઈ લે. જે મળે હાલ ને, કાલનું છે તો કાલનું ખાવું ને. એટલે આ યજ્ઞ છે ને એ મોટો યજ્ઞ છે. ભગવાન કહે છે બાબા, આટલું બધું ઘી અને સામગ્રી અગ્નિમાં હોમવી એના કરતાં કોકની જઠરા અગ્નિમાં હોમવી સારી, એમ ભગવાન કહે છે સ્વમુખે. અને આનાથી મોટો કોઈ યજ્ઞ નથી સંસારમાં. કોઈને અન્નદાન કરવાથી, કોઈને જમાડવાથી એનાથી મોટો કોઈ યજ્ઞ નથી. શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું આપણે અન્નકૂટ કરી ગિરિરાજજીનો પ્રસાદ આપણે ગરીબોને વેચશું અને બાકીનો વધેલો પછી આપણે લેશું, એનો પ્રસાદ. બધા એને વાત ગળે ઉતરી. કારતક સુદ એકમના દિવસે, જેને આપણે બેસતું વર્ષ કહીએ ને, એ બેસતા વર્ષના દિવસે શ્રી ગોવર્ધનજી પૂજાનું નક્કી કર્યું. ઘેર ઘેર અન્નકૂટ માટે સામગ્રી સિદ્ધ થવા લાગી. અને બેસતા વર્ષના દિવસે 84 ક્રોશના વજમાં આવેલા હજારો ગામડાના લોકો નંદગામ ખાતે ભેગા થયા. હજારો ગામડા, આજુબાજુના બધા ગામડાઓ. અને નંદગામથી શ્રી કૃષ્ણજી સાથે ચાલતા ચાલતા ગોવર્ધન પૂજા માટે જતીપુરામાં આવ્યા છે. આખું વ્રજ, આજુબાજુના ગામડા, આ બધાએ સહભાગી થયા છે આ પૂજામાં. ગિરિરાજજીની પૂજામાં જતીપુરામાં આવ્યા અને ત્યાં અન્નકૂટ કર્યો. નામ છે અન્નકૂટ. આ 56 ભોગ નામ તો પછી પડ્યું. પેલા હતું અન્નકૂટ. આ 56 ભોગ પછી પડ્યું. ક્યારે? કે ગિરિરાજજીએ 7 દિવસ સુધી ધારણ કર્યો. 7 દિવસ સુધી. એટલે 56 ભોગ કેમ બોલવામાં આવે છે? 57 નહીં, 58 નહીં, 55 નહીં. એનું કારણ શું? તો કે 7 દિવસ સુધી પર્વત ઉપાડ્યો ને તો આપણા પ્રભુના રોજના 8 ભોગ લગાવાય છે. મંગલ ભોગ, ગ્વાલ ભોગ, શૃંગાર ભોગ, રાજભોગ. આ બધા સમય 8 પ્રકારના ભોગ લગાવાય. તો 8 થતા રોજના 8, 7 દિવસના 56 ભોગ. એટલે 56, 57 નહીં, 58 નહીં. આ 56 ભોગ છે એ પ્રભુને ત્યારબાદ અર્પણ કરવામાં આવ્યા. ગોવર્ધન પૂજા બધા એને સાથે લઈને ભગવાન ચાલ્યા છે. અને વ્રજવાસી બ્રાહ્મણો સૌ જતીપુરામાં આવ્યા અને સૌ પ્રથમ બધાએ ગિરિરાજજીની સ્તુતિ કરી છે. ભક્તાભિલાષા ચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિચૌર્યે નયસો વિસારી કુમારતાનંદિત ઘોષનારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી
મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી. સુંદર મજાની સ્તુતિ કરી ગિરિરાજજીની, અને સ્તુતિ કરી ભગવાન હાથમાં શ્રી યમુનાજીના જલથી ભરેલી ગાગર લઈ અને ગિરિરાજજી ઉપર અભિષેક કરે છે. હરિ ઓમ સહસ્રશિરિકા પુરુષ સહસ્રાક્ષ સહસ્રપાત સભૂમિઘુ સર્વતત્વાત તિથંડ સાંગલમ. પુરુષ સૂક્તના પાઠથી સરસ મજાના અભિષેક કર્યા, યમુનાજીના જળ ચડાવ્યા, પણ ત્યાં ગંગાજી નહોતા. એટલે ભગવાને પોતાનો અંગૂઠો શિલામાં દબાવ્યો, ત્યાં તો શિલામાંથી સાક્ષાત ગંગામયા પ્રગટ થયા અને ગંગાજીનો પણ અભિષેક કર્યો. પછી દૂધથી અભિષેક કર્યો, સુંદર મજાના જલથી અભિષેક કર્યો, અને પછી દહીંનું તિલક કર્યું છે, ચંદનનું કેસરનું તિલક કર્યું, અને ભગવાનને સરસ મજાનું પીળા પિતાંબર પહેરાવ્યા, ફૂલોની માળા પહેરાવી, સુંદર શણગાર કર્યો ગિરિરાજને. અને પછી ત્યાં અન્નકોટ મૂક્યો છે. એ અન્નકોટ એ કેટલા પ્રકારનો એ આપણે ગઈકાલે જાણ્યું કે આટલા પ્રકારની સામગ્રીઓ એ ભગવાનને અર્પણ કરી. પછી ભગવાનને સુંદર મજાનો થાળ બોલી અને જમાડ્યા છે. અને જમાડ્યા અને પછી વ્રજવાસીઓ વિનંતી કરે છે ગિરિજ બાબાને કે હે બાબા આપ આરોગો. ત્યાં તો ગિરિરાજમાંથી અવાજ આવ્યો, ગિરિરાજમાંથી 1000 વાળા હાથવાળા ગિરિરાજજી સાક્ષાત પ્રગટ થયા અને દેવતાઓએ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરી. બોલો શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી. અને ગિરિરાજવાળા 1000 હાથવાળા હતા અને બધું જમવા લાગ્યા, પ્રસાદ બધો આરોગવા લાગ્યા. ગોળિયાઓ મૂંઝાણા કે લાલા લાલા આપણા ગિરિરાજજી તો જબરા છે, આ બધું હમણાં જમી જશે, આપણા માટે કાંઈ નહીં વધે કે. હા ચાલો કે ચિંતા ન કરો, એ જે જમે ને એમાં બિલકુલ ઓછું થાય નહીં. અને એ જમે તો પછી પણ કેટલું વધે. અને ત્યાંના કૂતરા પણ પ્રસાદ લેવા આવે. બોલો હે, કૂતરા માકડા વાંદરા આ બધા પ્રસાદ ઉપર તળાપ મારે. અને હજારો માણસો જ્યાં ભેગા થયા હોય અને આ પ્રસાદની જૂટાજૂટી હોય, એમ કે અમને નહીં મળે, અમને નહીં મળે. હા, પ્રસાદ માટે પડાપડી બોલતી હોય. ઘણા તો એવા પ્રસાદના ભૂખ્યા હોય. હા, એક હાથમાં પ્રસાદ લઈ અને પાછળ રાખે ને બીજા હાથેથી લેવા જાય તો અહીંયા પ્રસાદ ખલાસ થઈ જાય અને પાછળથી કૂતરો લઈ જાય અને હાથ ચાટતો રીએ. પછી એના કરતાં કણકી જે મળે ને એ લઈ લેવી પ્રસાદ. આટલી મળે ને બહુ થઈ ગયું. પણ લોકો પ્રસાદ સંતાડતા હોય, ભેગા કરતા હોય પ્રસાદ. આનો કોઈ મતલબ નથી. પ્રસાદ તો બધાને બાંટો અને પછી પોતે કણકી વધે ને એ પોતે લે તો ભગવાન એમાં રાજી છે. ભગવાન કહેવા લાગ્યા બધાને આપ ચિંતા ના કરો, પ્રસાદ બધાને મળશે. પછી બધા ગોવાળિયાઓ કે બાબા બાબા પ્રભુ કૃષ્ણ આ તમારો અને ગિરિરાજજીનો ચહેરો એક મળે છે, તમે બંનેને એક જ લાગો છો. એ કે ભગવાન મનમાં કહે છે હાલને ખબર નથી, હું એક રૂપમાં તમારી સાથે છું ને એક રૂપમાં હું અહીંયા બેઠો છું. હે, ભગવાન અનેક રૂપો લઈ શકે. અને ગિરિરાજજીના મુખારવિંદા પર શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી છે, ત્યાં સૌ દંડ પ્રણામ કરે છે. શ્રી વલ્લભ પણ પરિક્રમા સાથે જોડાય છે. અને આપણે બધા અહીંયા બેઠા બેઠા ગિરિરાજજીની પરિક્રમા કરીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના 84 બેઠકોમાં 22 બેઠકજી છે ને એ વ્રજમાં છે, ખાલી ફક્ત 22 બેઠકો વ્રજમાં છે. અને 22 બેઠકમાંથી 6 બેઠક ગિરિકંદરામાં છે. ગિરિરાજજીની પરિક્રમાના 2 રસ્તા છે. કેટલા? 2 રસ્તા છે. એક છે 9 કોષનો અને બીજો છે 7 કોષનો રસ્તો. ચંદ્ર સરોવરથી થઈને જાય તો 9 કોષ થાય. અને 9 કોષની પરિક્રમાનું વર્ણન એ વ્રજવાસીઓએ કર્યું છે. આપણે જે કરવી છે પરિક્રમા એ 7 કોષની નહીં પણ ચંદ્ર સરોવરથી 9 કોષની પ્રદક્ષિણા બેઠા બેઠા કરીએ. સર્વોત્તમ સ્તોત્રમાં શ્રી મહાપ્રભુજીનું એક નામ છે ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ. શ્રી મહાપ્રભુજીનો ગિરિરાજજીમાં અખંડ નિવાસ છે. એટલે ગિરિરાજજીના બધા શરણે ગયા અને પ્રથમ ગિરિરાજજીની સ્તુતિ કરી. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તુમારે તરણ, ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તુમારે
વલ્લભ તમારે ચરણ, વલ્લભ તમારે ચરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ, ગિરિ તમારે ચરણ. સૌ પ્રથમ પરિક્રમા એ આવે છે દંડવતી શિલા. અહીંયા આપણે પહેલાં દંડવત પ્રણામ કરીએ. નિયમ એવો છે કે પરિક્રમા શરૂ થાય અને પરિક્રમા પૂરી થાય ત્યારે અહીંયા દંડવત કરવાના હોય છે. એટલે સવે આ જગ્યાનું નામ પાડ્યું દંડવતી શિલા. અને પરિક્રમા પડતા પહેલાં કાંઈક નિયમ લેવાનો હોય છે. લેશો ને બધા? તમારે લેવાનો. જો જેનું વ્યસન હોય એ છોડી દો. આ પહેલો નિયમ. પછી આપણે પ્રિયામાં પ્રિય વસ્તુ હોય એ છોડવી. ઘણા કારેલા છોડી દઈએ. કારેલા ખાતો તો કહી દીધું. આ કારેલાના અને દૂધીના નિયમ નથી લેવાતા. હા, ઘણા કે મેં કારેલાનો નિયમ લીધો ને દૂધી ભાવતાનો હોય ને એનો નિયમ લઈ લે લોકો. પણ આપણે પ્રિય હોય ને એ નિયમ લેવાનો. એવું કાંઈ નથી ખાવા પીવાનો જ નિયમ લેવો. હું ખોટું નહીં બોલું, હું ક્રોધ નહીં કરું, આ બધા નિયમ છે. હા, હું રોજ ઠાકોરજીની એક માળા કરીશ, આ એ નિયમ છે. હું તમાકુ છોડી દઈશ, સિગારેટ નહીં પીવું, બીડી નહીં પીવું, દારૂ નહીં પીવું, જુગાર નહીં રમું. આ બધા નિયમો ઘણા બધા છે જે આપણા જીવનમાં છે ને એ નુકસાન કરે છે. જો સારી વસ્તુ ક્યારે મળે આપણને? લાયક થાય તો. અને ક્યારે મળે? કે ખરાબને છોડીએ ને તો સારી વસ્તુ આવે. ઘણા મને કે શાસ્ત્રીજી ચા પીશો? મેં તો હું તો ચા પીતો નથી. તો પછી કોફી? મેં તો કોફી નથી પીતો. આ બે ખરાબ વસ્તુ મેં છોડી તો મારી માટે દૂધના સ્પેશિયલ ગ્લાસ આવી જાય, એમાં બદામ, કિસમિસ, કેસર, આ બધું આપણે પીએ. હે, મને કોઈ જાતનું વ્યસન નથી. ન દૂધ જોઈએ, ન મને ચા જોઈએ, ન કોફી જોઈએ. હું કાંઈ પીતો નથી. ફક્ત નાળિયેર પાણી પીવું છું. ઘરે પણ હું ચા કોફી કાંઈ કે લેતો નથી. હા, અને નાળિયેર પાણી પીવું એટલે આપણે મોજ, બસ આનંદ. આનંદ કરાવીએ ને આનંદ કરીએ. હા, કારણ કે એ ગર્ભોતક જલ છે અને એમાં જે ટોનિક છે ને ભગવાને ઠાંસી ઠાંસીને ભરી છે. હે, અને આ બધી શક્તિ હીણનારી વસ્તુ છે. વ્યસન તમારા ખાખરા હાડકા ખોખરા કરી નાખે, લોહીને બગાડી નાખે, પછી કેન્સર થાય અને પછી કીમો દેવા પડે. એના કરતાં તો પહેલાં નિયમ લઈ લેવો સારો. તમાકુને કાંઈ વ્યસન સારા નથી. આખો દિવસ મોઢામાં ફરીને ફરતા હોય એ આપણે શરમ આવવી જોઈએ. આપણો જરાય પ્રભાવ ન પડે બિલકુલ. મોઢું ક્લીન હોવું જોઈએ અને કપાળ ઉપર રોજ નાનો ચાંદલો કરવો જોઈએ. ક્યારે શરમાવું ન જોઈએ ચાંદલો કરતા. ચાંદલામાં એ તાકાત છે. ચંદનસ્ય મત્ત પુણ્યમ પવિત્રમ પાપ નાશનમ આપદા હર્તે લક્ષ્મી તિષ્ઠંતી સર્વદા. જો તમારે લક્ષ્મી જોતી હોય, આરોગ્ય જોતું હોય, સૌભાગ્ય જોતું હોય તો રોજ ચાંદલો કરતા જાજો. ચારે બાજુ માન સન્માન મળશે, લક્ષ્મી મળશે અને તમારી નામના થશે. આ ચાંદલામાં તાકાત છે. એટલે પ્રભુએ કીધું કે દંડવતી શિલા આગળ જે કોઈ નિયમ લે એનો બેડો પાર થઈ જાય. દંડવત શિલાથી જતાં આગળ ગોવર્ધન ગામ આવે છે અને અહીં માનસી ગંગા છે. માનસી ગંગા પર શ્રી નંદદાસજી બેસતા, જેમણે રૂપમંજરી લખી હતી. અને માનસી ગંગા શ્રી ગિરિરાજજીનું મસ્તકનું સ્થાન છે. માનસી ગંગા સૌ વૈષ્ણવ માનસી ગંગામાં સ્નાન કરે છે. આમ સ્નાન કરવાનું સ્નાન કરે છે બધા. આ બધી માનસિક પરિક્રમા છે. આ બેઠા બેઠા બધું આપણે કરી શકીએ. માનસિક સ્નાન કર્યું, પાન કર્યું, આચમન કર્યું, આગળ વધે છે. ત્યાં શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી આવે છે. માનસી ગંગામાં વૈષ્ણવ બેઠકજીમાં જારી ચરણ સ્પર્શ કરાવે છે. અને ત્યાં ચકલેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. હે, તો જ્યાં જ્યાં બેઠકજી છે ત્યાં મહાદેવનું મંદિર છે. અને બધા ચકલેશ્વર મહાદેવની પરિક્રમા કરે છે. નમઃ શિવાય ઓમ, નમઃ શિવાય ઓમ, નમઃ શિવાય ઓમ, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય ઓમ, નમઃ શિવાય.
શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય શિવ 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 નમઃ શિવાય શિવ 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 નમઃ શિવાય 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 સુંદર મજાનો અભિષેક થઈ રહ્યો છે મહાદેવજી ઉપર નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય કંકલેશ્વર મહાદેવ ઉપર બધા અભિષેક કરે છે ભગવાનનું નામ લઈ હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય હે મહાદેવ મહાદેવ આહા. જય હો મહાદેવજીનો અભિષેક કર્યો આગળ ગયા ત્યાં તો ઉદ્ધવ કુંડ આવે છે આગળથી ઉદ્ધવ કુંડ ઉપર બધા આવ્યા અને ત્યાં ગૌશાળા છે મોટી અને ગૌશાળામાં બધા નમસ્કાર કરે છે યાત્રાળુઓ ગાયોને ઘાસ નાખે છે ગાય માતાને કે ઘાસ ખાઓ અને ભગવાન ત્યાં બધા એને લાવ્યા છે અને ઉદ્ધવજીને કાંસા વગાડતા સારા આવડે કાંસિયા જેવું અને કાંસિયા વગાડે છે ઉદ્ધવજી હા ઉદ્ધવજી રે મારે ઘર પછવાડે કાનુડો વાંસળી વગાડે રે હે ઉદ્ધવજી રે મારે ઘર પછવાડે કાનુડો વાંસળી વગાડે રે એ કાનુડો વાંસળી વગાડે મારો વાલો મોહન મોરલી વગાડે રે કાનુડો વાહળી વગાડે મારો વાલો મોહન મોરલી વગાડે રે એ મોહન મોરલી વગાડે મારો વાલો કાનુડો વાહડી વગાડે રે મોહન મોરલી વગાડે મારો વાલો કાનુડો વાંસળી વગાડે રે એ ઉદ્ધવજી રે મારા માધવજી રે મારા ઉદ્ધવજી રે મારે ઘર પછવાડે કાનુડો મોરલી વગાડે રે હે ઉદ્ધવજી રે મારા ઘર પછવાડે કાનુડો મોરલી વગાડે રે જય હો
ઉદ્ધવકુંડમાં બધાએ સ્નાન કર્યું. ઉદ્ધવકુંડની પરિક્રમાથી આગળ જાય એટલે રાધાકુંડ આવે છે અને રાધાકુંડની બાજુમાં જ કૃષ્ણકુંડ આવે છે. રાધા કૃષ્ણકુંડ, અહીંયા રાધાકુંડ અને કૃષ્ણકુંડ, ત્યાં આપણે બધા આવી ગયા. રાધાકુંડ ઉપર રાધાજી પોતાની સખીઓ સાથે ઊભા રહેતા અને પરિક્રમાવાસી બધા રાધા અને રાણી અને કૃષ્ણનું ચિંતન કરે છે. આહા, એ મીઠે રસ સે ભરો રે રાધા રાની લાગે, રાધા રાની લાગે, મને પ્યારો પ્યારો યમુનાજીનો પાણી લાગે. મીઠે મૈયા કારી કારી રાધા ગોરી ગોરી, યમુના મૈયા કારી કારી રાધા ગોરી ગોરી. એ વૃંદાવન में धूम मचावे बरसाने की छोरी. ए वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी. ए वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी. ए वृंदावन में धूम मचावे बरसाना की छोरी. ए ब्रज धाम राधा जो की राजधानी लागे, राजधानी लागे, મને કારો કારો યમુના જીરો પાણી લાગે લાગે. ચિત મુરલી में तेरे सुमिरे बारंबार, गाना नित मुरली में तेरे सुमिरन वारंवार. हे कोटिन रूप धरे मनमोहन तऊ नया वे पार. ए कोटि रूप धरे मनमोहन कऊ न आवे पार. हे रूप रंग की छबीली पट रानी लागे, पट रानी लागे, મને કારો કારો યમુના જીરો પાણી લાગે. એ રૂપ રસ ભરો રે પટ રાણી લાગે, પટ રાણી લાગે, मन कारो कारो યમુનાજીનું પાણી લાગે. રાધે. ના ભાવે મને માખણ મિશ્રી અબ ના કોઈ મીઠાઈ. आवे मन माखन मिश्री यमुना कोई मलाई. મારી જીભડિયાને ભાવે અબ તો રાધા નામ મલાઈ. जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई. એ વ્રત ભાનુ કી લાલી તો ગુડ થાની લાગે, ગુડ થાની લાગે, મને કારો કારો યમુના જીરો પાણી લાગે. એ મીઠે રસ સે ભરો રે રાધા રાણી લાગે, રાધા રાણી લાગે, મને કારો કારો યમુનાજીનો પાણી લાગે. રાધે. हे राधा राधा नाम रटत है जय नर आठो दाम. એ રાધા राधा नाम जपत है जे नर आठो दाम. हे राधा राधा नाम रटत है जय नर आठो दाम. એ રાધા राधा नाम जपत है जे नर आठो दाम. हे तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम. की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम. हे तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम. की बाधा दूर करत जय हो. है राधा राधा नाम. हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, મને કારો કારો યમુના જીનો પાણી લાગે. એ મીઠે
અને પરિક્રમા ત્યાંથી પારસોલી ગામ જાય છે. એ પારાસોલી ગામ પાસે ત્યાં દાણઘાટ આવે છે, જ્યાં ભગવાન બધાય પાસેથી ટોલ નાખું દાણ લેતા હતા, અને એને કહેવામાં આવે છે દાણઘાટ. અને દાણઘાટ પાસે પ્રભુ દાણ લેતા ત્યારે એક કવિએ લખ્યું કે હારે દાણ માગે કાનુડો દાણ માગે, હારે દાણ એ હારે એની મોરલીમાં મધુર વેણ વાગે, કાનુડો દાણ માગે. હરે એની મોરલીમાં વેણું રસ વાગે, કાનુડો દાન માગે. એ હારે કાન કિયા મલકનો તું શુભો, હરે કાન કિયા લોકનો શુભો. એ હારે મારા માર્ગ વચ્ચે આવી ઊભો, કાનુડો દાણ માગે. હરે મારા માર્ગ વચ્ચે ઊભો, કાનુડો દાણ માગે. એ હારે દાણ માગે કાનુડો દાણ માગે. હરે દાણ માગે કાનુડો દાણ ગોપીઓ કે તું ક્યાંનો દાણી છે વરી ભાઈ? હારે કાન કિયા મલકનો તું દાણી, હરે કાન કિયા મલકનો દાણી. એ હારે કાન કિયા મલકનો તું દાણી. હરે કાન કિયા મલકનો તું દાણી. એ હારે મારી નવરંગ ચૂંદડી તાણી, કાનુડો દાણ માગે. એ હારે મારી નવરંગ ચૂંદડી તાણી, કાનુડો દાણ માગે. એ હારે મારી નવરંગ ચૂંદડી તાણી, કાનુડો દાણ માગે. હરે મારી નવરંગ ચૂંદડી તાણી, કાનુડો દાણ માગે. એ હારે દાણ માગે કાનુડો દાણ માગે. એ હરે દાણ માગે કાનુડો દાણ માગે. અહીંયા ભગવાન દાણ લેતા એટલે એ જગ્યાનું નામ પડ્યું દાણઘાટી. આપણે બધા દાણઘાટી પાસે આવ્યા. ઠાકોરજી આ જગ્યા ઉપર શ્રી કૃષ્ણ ગોપીજનો પાસે દાણ માગતા હતા. ત્યાંથી આગળ હવે અન્યોર ગામ આવે છે. અન્યોર ગામ ત્યાં શ્રી ગિરિરાજજીને અડીને સદુ પાંડેનું ઘર છે. એ ઘરમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી છે. આ વ્રજવાસી સદુ પાંડેને એક ગાય હતી. ગાય, આ ગાય ગિરિરાજજી ઉપર જાતી ને એટલે આપોઆપ ધોવાઈ જતું. દૂધ એના ઉપર ધારાવાળી પડતી અને ગિરિરાજજી ઉપર અભિષેક થતો હતો. અને ઘરે ગાય આવે એટલે દૂધ ન નીકળે. સદુ પાંડે વિચાર કરે કે મારી ગાયનું દૂધ ક્યાં જાય છે, આ દૂધ કોણ લઈ લે છે. એટલે એક વખત ગાય ગઈ, એની પાછળ કેટલાક વ્રજવાસીઓ છુપાઈને જોવા ગયા. અને જ્યાં ગાય ઊભી ગિરિરાજી ઉપર ત્યાં તો ત્યાં આપોઆપ ધારાવળી અને શ્રી મહાપ્રભુજી દૂધ આરોગે છે, પીએ છે. હા, સાક્ષાત ગિરિરાજજી દૂધ પીએ છે. અને શ્રીજી બાવા દૂધ પી રહ્યા છે. સાક્ષાત ગિરિરાજજીમાં શ્રીજી બાવાનો વાસ છે. એ શ્રીજી બાવા એ દૂધ આરોગે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી બિહારના ઝારખંડમાં પરિક્રમા કરતા શ્રીજી બાબાએ શ્રી મહાપ્રભુજીને કહ્યું, વલ્લભ, હું ગિરિરાજજીમાંથી પ્રગટ થયો છું. આપ અહીં પધારી મને પાટ ઉપર બેસાડીને મારો સેવાક્રમ ચાલુ કરો. શ્રી મહાપ્રભુજી પરિક્રમા અધૂરી મૂકી અને વ્રજમાં શ્રી સદુ પાંડેના ઘરે આવ્યા, પધાર્યા. અને સદુ પાંડે શ્રી મહાપ્રભુજીને પૂછ્યું કે આપ શું લેશો? ત્યારે શ્રી દામોદરદાસ હરિયાણી એ હતા. એ કહેતા કે અમારા ગુરુદેવ કોઈના ઘરનું લેતા નથી. જેને બ્રહ્મસંબંધ હોય ને એના ઘરનું જ લે. જેણે કંઠી બાંધી હોય, બ્રહ્મસંબંધ હોય, એ વૈષ્ણવના ઘરનું લેવું જોઈએ. સદુ પાંડે પરિવાર
શ્રી મહાપ્રભુજીની શરણમાં આવ્યા. બધા એની સમારંભમાં સરાભરામાં બધા પડી ગયા. અને એની દીકરી હતી નરો, એ આજ આનંદમાં છે. મહાપ્રભુજી આવ્યા. ઘરે કોઈ મહેમાન આવે અને આપણે ક્યાંય બેડા ભરવા, પાણી ભરવા, પહેલાં તો બહાર જવાના હતા ને, એ બેડા ભરવા જઈએ અને ઘરે મહેમાન આવે ખબર પડે ત્યાં તો બેડા ભરીને આમ ઉતાવળી હાલ્યો. કારણ હેલ ભરીને હું તો હાલું ઉતાવળી, હેલ ભરીને હું તો હાલી ઉતાવળી. મારે હયે હરખન માય રે, મારે ઘેર મહેમાન આવ્યા. આવો હરખ હતો મહેમાન આવે એટલે. હરખન માય રે, મારે ઘેર મહેમાન મારે હયે હરખન માય રે, મારે ઘરે મહેમાન આવ્યા. મારે હૈયે હરખન માય રે, મારે ઘેર મહેમાન આવ્યા. ઈરે મહેમાનુને ઉતારાયો રડા, હીરે મહેમાનુને ઉતારા ઓરડા. મેળિયું ના મોલ જ દઈશ રે, મારે ઘરે મહેમાન આવ્યા. મેળિયું મોલમ તો દઈશ રે, મારે ઘેર મહેમાન આવ્યા. અહીંયા મહેમાન આવ્યા છે શ્રી મહાપ્રભુજી. કોને ત્યાં? સદ્દુ પાંડેને ઘરે. અને બધા શરાભરામાં પડી ગયા. નરો એ પણ સેવામાં પડી ગઈ. અને નરાનો, સદ્દુ પાંડેની દીકરી નરો, એનો નિયમ હતો કે રોજ શ્રીજી બાવાને દૂધ આરોગાવા જાય. જ્યાં ગાય દૂધ ધોવા જતી હતી ને, ત્યાં એમને આરોગાવા જાય ને, એમાંથી પ્રગટ થયા શ્રીજી બાવા. આજે મહેમાન આવ્યા એટલે એમાં સરાભરામાં પડી ગયા, તો દૂધ લઈ જવામાં મોડું થઈ ગયું. અને ત્યાં તો મીઠો અવાજ આવ્યો, નરો નરો મેરો દૂધલા, મેરો દૂધલા, મુझे ભૂખ લગી હૈ, મુझे ભૂખ લગી હૈ. શ્રીજી બાબાએ અવાજ દીધો. ત્યાં તો મહાપ્રભુજીએ સાંભળ્યો. એ કે આટલો મીઠો સુંદર અવાજ કોનો છે? તો કે શ્રીજી બાબાનો છે. હું રોજ છે ને એને દૂધ આરોગવા જાઉં છું, આજ મોડું થઈ ગયું છે. મહાપ્રભુજી કે તું જલ્દી જા, તું એને કષ્ટ પડે છે, એને ભૂખ લાગી છે, તું જલ્દી ઉતાવળી જા. અને દૂધ લઈને મોડી પહોંચી. ત્યાં તો શ્રીજી બાબા ખીજાય નરોને, નરો ઇતની દેર ક્यों લગા દી? નરો કે શ્રીજી બાબા મારે ઘરે મહેમાન આવ્યા હતા. કોણ? શ્રી મહાપ્રભુજી. હે મહાપ્રભુજી આવ્યા હતા. આ જાણીને એને મળવાની ઈચ્છા થઈ મહાપ્રભુજીને, શ્રીજી બાબાને. પછી દૂધ આરોગ્યું. શ્રીજી બાબાએ દૂધ આરોગ્યું અને એ ડેગરું લઈને ઘરે આવી એટલે મહાપ્રભુજીએ પૂછ્યું કે આમાં કંઈ વધ્યું છે? તેમાં થોડુંક દૂધ વધ્યું હતું. એ શ્રીજી બાબાએ પીધું ને એ રાખ્યું. હવે અહીંયા જેને શ્રીજી બાબાને મળવાની ઉતાવળ જાગી, અહીંયા મહાપ્રભુજીને મળવું છે શ્રીજી બાબાને. અને દૂધની પ્રસાદ લીધી. આમ કોઈના ઘરનું ખાતા, પણ શ્રીજી બાબાનો પ્રસાદ છે એટલે દૂધ પ્રસાદ લીધી. અને એના મનમાં એમ થયું હાલો હું એને મળવા જાઉં. અરે એને મળવા માટે જઈ રહ્યા છે અને શ્રીજી બાબાને થયું હાલો હું એ મળવા જાઉં. તો સામસામા બે આવ્યા અને દોડ્યા અને બે જણા બેઠા. અને પહેલી વખત મહાપ્રભુજીના મુખમાંથી નીકળ્યું જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા. આ શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રીજી બાબા ભેટ્યા ને એ આ સ્થળ છે. આપણે ઘણા એના ઘરમાં ફોટો જોઈએ છે ને, આમ બે ભેટતા હોય, તો એ આ ફોટો. અહીંયા પરિક્રમા કરતાં કરતાં આપણે અહીંયા પહોંચી ગયા. અને નરોએ કહ્યું કે મુझे ક્ષમા દે દો, મને ક્ષમા કરો. શ્રીજી બાબા ખુશ થયા અને બંને શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રીજી બાબા ભેટ્યા છે. શ્રીનાથજી એને ત્યાં પાઠ પધરાવી નાનકડું મંદિર તૈયાર થયું. અને શ્રી કુંભનદાસજીને કીર્તનની સેવા સોંપી અને આખો સેવાક્રમ એને સોંપી દીધો. શ્રી મહાપ્રભુજી હવે જે અધૂરી પરિક્રમા હતી ને એ પાછી કરવા નીકળ્યા. અને અન્યોર ગામમાં આજે પણ સદ્દુ પાંડેના ઘરમાં
શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજી છે અત્યારે પણ. એમાં પરિક્રમા અને જનારા જારી ચરણ સ્પર્શ કરે છે. શ્રી ગિરિરાજજીની પરિક્રમા હવે ક્યાં આવે છે? ગોવિંદ કુંડ. હવે આપણે પાસે ગોવિંદ કુંડ પાસે આવ્યા. આ ગોવિંદ કુંડમાં શ્રી ગુસાઈજીના બેઠકજી છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એકવાર અહીં ભાગવતનું પારાયણ કરતા હતા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ જ્યાં જ્યાં ભાગવતજીનું પારાયણ કર્યું ને એ જગ્યાનું નામ પડ્યું બેઠકજી. 84 બેઠક થઈ આવી. 84 જગ્યાએ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું હતું. 84 અને 84 કોજનો વ્રજ બન્યું. અને વ્રજમાં જ 22 કથા કરી એણે. 22 બેઠકજી પારાયણ કર્યા ભાગવતજી. પછી તો આમ રાજકોટ, જામનગર, જામખંભાળિયા, આ બધે રાજકોટ, દ્વારકા, પોરબંદર, સુરત બધેમાં બધી જગ્યાએ બેઠકજી છે. આ બધી જગ્યાએ મહાપ્રભુજી ફરતા હતા અને પરિક્રમા કરતાં કરતાં જ્યાં એને લાગે કે અહીંયા વાંચવું છે આપણે ભાગવતજી, અહીંયા વાંચે, અહીંયાની બેઠકજી થઈ જાય. તો મહાપ્રભુજી એ પારાયણ કરતાં ત્યાં ફરતા ફરતા કૃષ્ણદાસ મેઘન ત્યાં પધાર્યા અને એમણે શ્રી મહાપ્રભુજીને કહ્યું, આપ વારંવાર બોલો છો કે ગિરિરાજજીમાં ગોલોકધામ છે, તો મને જરા દર્શન કરાવો ને, મારે દર્શન કરવા છે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, કૃષ્ણદાસ તમે આ સામે જે ગુફા દેખાય છે ને એમાં જાઓ અને પ્રભુનું નામ લેજો, શ્રી કૃષ્ણ શરણામમઃ, શ્રી કૃષ્ણ શરણામમઃ. એ બોલતા બોલતા પ્રવેશ કરો પ્રભુનું સ્મરણ કરતાં કરતાં. તમને એ ગુફામાં ગોલોકધામના દર્શન થશે. કૃષ્ણદાસ મેઘન શ્રી કૃષ્ણનું શરણમમઃ, શરણમમઃ, શરણમમઃ નામ લેતા લેતા ગિરિકંદરામાં પ્રવેશ કર્યો. શ્રી વલ્લભની કૃપાથી ગિરિરાજમાં કૃષ્ણદાસ મેઘનને ગોલોકધામના દર્શન થયા. બોલો શ્રી ગોવર્ધન. અને ગિરિરાજજીની ઝાંખી થઈ. ગોવર્ધનના દર્શન કર્યા. કૃષ્ણદાસ મેઘન એ ધન્ય બની ગયા. આજે જ ગોવિંદકુંડ પાસે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી ફરતા ફરતા આવેલા અને શ્રી વલ્ભાચાર્યજી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીને આ જગ્યા ઉપર ભેટ્યા હતા. અહીં પરાક્રમવાસો ગોવિંદકુંડમાં સ્નાન કરે છે. બધા ગોવિંદકુંડમાં સુંદર મજાનું સ્નાન કર્યું છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના બેઠકજીમાં જારી ચરણ સ્પર્શ કરે છે અને ત્યાં આગળ આવે છે અપ્સરા કુંડ. કુંડનું નામ શું છે? અપ્સરા. અપ્સરા કુંડ પાસે આવે છે. અહીં ચિત્ત સ્વામીજી બેસતા હતા અને અહીં અપ્સરા બિહારીનું મંદિર છે. એના દર્શન કરી અપ્સરા કુંડમાં સ્નાન કર્યું છે. સુંદર મજાનું આચમન કર્યું છે. જળ પીધું, મુખમાં આચમન કર્યું અને અપ્સરા કુંડમાં સ્નાન પ્રાણ આચમન કરી અને પરિક્રમા પુછરીકા લોઠા, એનું નામ પડ્યું પુછરીકા લોઠા. આ ઠાકોરજીની રાસલીલામાં જ્યારે ભગવાન અદસ્ય થઈ ગયા હતા ને ત્યારે ગોપીઓ ભગવાનને શોધવા માટે નીકળી અને અહીં એક લોઠાજી બેઠા હતા. એ ગોપ હતા અને ગોપીઓ એકબીજાને કહેવા લાગી, અહીંયા બધે શોધતા શોધતા આવી એટલે ગોપીઓ પૂછવા લાગી, અરે પૂછરી એટલે પૂછે ને એમ, આપણા પ્રભુ ક્યાં છે? પૂછરી ને ઓલાનું નામ હતું લોઠા. પૂછરીકા લોઠા. એ લોઠા એટલે ત્યાંના સંતને લોઠા કહે. હા, તો પૂછરીકા લોઠા. તો એનું નામ પડ્યું અહીંયા પૂછરીકા લોઠા. અહીંથી પરિક્રમા સુરભી કુંડ આવે છે. પછી આવે છે સુરભી કુંડ. અહીં ગિરિરાજજી બાવાને 56 ભોગ અર્પણ થાય છે. આ સુરભી કુંડ પાસે અહીં પરમાનંદ દાસજી રહેતા હતા. હવે પરિક્રમા ત્યાંથી ફરતી ફરતી ગિરિરાજજીના મુખારવિંદ આગળ ફરી પાછી જતીપુરામાં મૂળ જગ્યા ઉપર આપણે પહોંચી જઈએ ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ, ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ, ગિરિરાજ ધરણ, ગિરિરાજ ધરણ શ્રી તમારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ, ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ. ગિરિરાજ ધરણ, ગિરિરાજ ધરણ, ગિરિરાજ ધરણ
તમારે ચરણ યમુના તમારે શરણ યમુના તમારે શરણ યમુના તમારે ચરણ યમુના તમારે ચરણ ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ ગિરિરાજ ધરન ગિરિ તમારે ચરણ ગિરિરાજ ધરણ શ્રીજી તમારે શરણ એ ગિરિરાજ ધરન ગિરિ તમારે ચરણ બધા મૂળ જગ્યા ઉપર આવ્યા, ભગવાનને નમસ્કાર કર્યા, ત્યાં આરતી ઉતારવામાં આવી, અનુકૂળ અનુસર કરી બધાને પ્રસાદ આપ્યો અને બધા વ્રજવાસીઓ પ્રસાદ લેતા હતા, બધા આરોગતા હતા. એવામાં નારાયણ નારાયણ કરતા નારદજી પણ આવી ગયા પ્રસાદ લેવા માટે. ગિરિરાજજીના દર્શન કર્યા નારદજીએ અને પ્રસાદ લીધો, પ્રસાદ જમ્યા અને થોડોક પ્રસાદ લઈ અને ઇન્દ્ર પાસે ગયા. નારાયણ નારાયણ ઇન્દ્ર વિચાર કરે નારદજી આવ્યા છે, કાંઈક નવા જૂની છે, લ્યો પ્રસાદ. ઇન્દ્રને પ્રસાદ આપ્યો એટલે ઇન્દ્ર આપણે કોઈને પૂછીએ ને આ શેનો પ્રસાદ છે, એમ ઇન્દ્રએ પૂછ્યું આ શેનો પ્રસાદ છે, તો કે તમારું નાક કપાણું એનો. એ કે મારું નાક કપાઈ ગયું? તો કે હા. કેવી રીતે? દર વર્ષે ઇન્દ્ર તમારી પૂજા થાય છે, પણ આ વખતે આ ભગવાને ગિરિરાજજીની પૂજા કરાવી છે. અને ઇન્દ્રને ક્રોધ ચડ્યો. અભિમાન રહ્યો ને, અભિમાની માણસને ક્રોધ જલ્દી આવે. એવો ક્રોધ ચડ્યો કે મારું અપમાન કર્યું, હું વરસાદ વરસાવું છું, મારી પૂજા ન કરી. અને અભિમાન થયું એટલે એણે સંવર્તકના નામના મેઘને કીધું, હે મેઘ, 7 દિવસની હેલી અને બધું તણાઈ જવું જોઈએ. અને વાદળા ગડગડાટ, વીજળીના કડકડાટ થવા લાગ્યા. આકાશ ઘેરાણું છે. સંવર્તક નામના મેઘોને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે રજ ઉપર આપ અતિવૃષ્ટિ કરો, જેથી આખું રજમંડળ તણાઈ જાય, તારા જ થઈ જાય. આ વ્રજમાં આકાશમાં મેઘનો ગડગડાટ થવા લાગ્યો, વીજળી ચમકવા લાગી, મુસળધાર વરસાદ પડવા લાગ્યો, બધા લોકો નાસભાગ કરવા લાગ્યા. અને આજે ઇન્દ્ર કોપાયમાન થયા છે, હવે આપણી રક્ષા કોણ કરશે, કોણ કરશે? સૌ ગભરાયા, બધા ડરવા લાગ્યા. ત્યાં કેટલાક જ્ઞાની વ્રજવાસીઓ શ્રીકૃષ્ણની શરણમાં આવ્યા. શ્રીકૃષ્ણએ કહ્યું, ચિંતા ન કરો, મને ગઈ રાત્રે જ સપનામાં ગિરિરાજજી આવીને કહ્યું છે, હા કાંઈ સંકટ આવે તો તમે મારા શરણમાં આવજો. હાલો આપણે બધા ગિરિરાજજીના શરણમાં જઈએ. અને બધાએ ગિરિરાજજીની પ્રાર્થના કરી. બસ એક બાર આજા गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के चरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज के चरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज के शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज के चरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में। जय गोवर्धन। બધા ગિરિરાજજીના શરણમાં આવે. श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज के, जीवन की डोर सौंप दे गिरिराज की शरण में, जीवन की नाव सौंप दे गिरिराज के चरण, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर अर्पण गिरिराज के चरण में, फिर भय न कोई रहेगा, भय न कोई रहेगा, फिर भय न कोई रहेगा, गिरिराज गिरिराज की शरण में,
एक बार आजा गिरिराज के शरण में बस एक बार आजा गिरिराज के शरण जय हो भक्तों की शान होगी गिरिराज की शरण में भक्तों की शान होगी गिरिराज के शरण में भक्तों की आस होगी गिरिराज की शरण में भक्तों की आस होगी गिरिराज के शरण में फिर गम न कोई रहेगा फिर गम न कोई रहेगा फिर दुख न कोई रहेगा फिर दुख न कोई सहेगा गिरिराज की शरण में बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में बस एक बार आजा गिरिराज के शरण में બધા ગિરિરાજજીની શરણમાં આવ્યા ગિરિરાજજીને સ્તુતિ કરી જ્યારે ચરણ સ્પર્શ કર્યો ગિરિરાજજીને થયું કે મારા માલિક આવે છે જ્યાં કૃષ્ણ આવ્યા ને ત્યાં તો ગિરિરાજ અધર થયો અને ત્યાં તો ભગવાન ટચલી આંગળીએ ગિરિરાજને ધારણ કર્યો ગોવાળિયાનો કે આવી જાઓ બધા અંદર હાલો છત્રી કરી દીધી મેં